ریسیپی میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ جو ہے ٹینگ لے لیا ایک بڑے پیالے کے اندر, اور اس میں ڈالوں گا, جہاں بات ہو پیاز کی وہاں اسپرائٹ جو ہے نا وہ بھی آپ کو ایک راحت بخشتا ہے, تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں. اور جب آپ ٹینک اور اسپرائٹ کو دونوں کو ملا دیں گے نا تو پھر اس کا ایک الگ ہی کمبینیشن سا بن جائے گا. سوچے وہ بھی مزیدار قسم کے پکوڑوں کے بعد. جی یہ دیکھیں میں نے اس میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں, اس میں جھاگ بن رہا ہے, اور جب جھاگ بن رہا ہو نا تو اس میں آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں تو اور زیادہ جھاگ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈال دینا ہے. او کیا بات ہے. تو یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی. اب اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس سیزن فروٹ چاٹ, جی جو سیزن فروٹ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, بنانا ہے, ایپل ہے, اور جو مینگو وغیرہ بھی آ گیا ہے مارکیٹ میں تھوڑا بہت, تو جو بھی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر شامل کر دینا سارا, پپیتا شپیتا سارا, امرود وغیرہ. تو یہ میرا اسٹائل کا جو ہے فروٹ چاٹ ہے. یہ جو ہے نا یہ صرف شب گلزار اسپیشل, ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک کچھ ایکسٹرا ثواب زیادہ ملے گا. جی صبر کا شیف گلزار کی وجہ سے. یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے مکس کر دیا. آپ یقین کریں آپ نے بہت سارے فروٹ چاٹ کھائے ہوں گے, لیکن یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. انشاءاللہ افطار کے ٹائم پہ ہم سب مل کر ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی, میری. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کو ہم نے مکس کر دیا اچھی طرح سے. تو یہ ہمارا جو ہے بہترین سا فروٹ چاٹ تیار ہو گیا. تو اسے آپ مختلف ٹاپنگ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. اگر کسی کو چینی زیادہ پسند ہے تو چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اسپرائٹ میں چینی ویسے مٹھاس ہوتی ہے تو اس میں زیادہ آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین فلیور ہے, چٹپٹا سا, تھوڑا میٹھا, تھوڑا نمکین, تھوڑا سا ترش, اور مزیدار ریسیپی جو ہے تیار ہو چکی ہے. تو ضرور کھائیں, انجوائے کریں. دونوں ریسیپی ہماری تیار ہو گئی ہیں, اور پلیز ہماری تو دعا ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں اور ذائقہ دے, آمین آمین, اور آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ. بالکل, آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی طرح سے یہ ذائقے دار چیزیں محنت سے ٹرانسمیشن جو آپ لوگ کر رہے ہیں اتنی محنت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے اور اچھے اچھے لوگوں کو میسج. ہماری پوری ٹیم کو جو بالکل پوری ٹیم کو بالکل. حکیم صاحب آپ کی پریزنس ہے یہاں پر, اس سے مستفید ہوتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ روزے کی اہمیت طب نبی کی روشنی میں کیا ہے, اور آپ کی ذات اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا اہتمام کس طرح سے کرتے تھے؟ دیکھیے طب نبی میں اور روزے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت جو ہے روزہ جو ہے, میں اس کی عام سی مثال دے دوں تاکہ عام فہم لوگ بھی سمجھ جائیں. روزہ جو ہے ایک اپنے نفس امارہ پہ قابو پانے کی ایک ریاضت ہے. انسان جب اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں اس کا دیکھنا, اس کا جھوٹ نہیں بولنا روزے میں, آپ نے غلط نگاہ نہیں ڈالنی, آپ کو کافی ساری جو خیانتیں ہیں جو روزمرہ کے معمولات میں کرتے ہیں وہ نہیں کرنی, اس کے علاوہ کھانا پینا تک نہیں ہے آپ نے. تو نفس سے ہمارا پہ قابو پانے کی ایک ریاضت بھی ہے اور افضل ترین عبادت ہے. اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ جو عبادت ہے وہ روزہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا دور ہے, یہ بھی دور ہے آپ کا. آپ کے جو حال زمانے میں تھی اس میں جو اور کھجور کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ گرم ممالک ہوں یا سرد ہوں, اہتمام میں کھجور کا جو ہے انتظام لازماً کیا جاتا ہے افطار کے حوالے سے, اور کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا افضل سمجھا جاتا ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو ہم جو پاکستانی لوگ ہیں, ہمارے خطے کے جو لوگ ہیں, ان میں بہت ساری ویکنس, بہت ساری کمزوریاں اتنی آ گئی ہیں, جس میں خواتین میں خصوصاً وٹامن ڈی کا لو ہونا, کیلشیم کا کم ہونا, آئرن کی کمی آنا, اور بی پی کا لو ہونا, ڈی ہائیڈریشن, بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جو کھجور سے حل ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی اشیاء استعمال کی, جتنی بھی چیزیں اغذیات کے طور پہ استعمال کی یا ان کو استعمال کرنے کی ترغیب فرمائی, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انتہائی فائدہ مند ہے. اس میں آپ انجیر لے لیں, انجیر آپ کا فیٹی لیور ٹھیک کرتا ہے, آپ کے لیور کو ٹھیک کرتا ہے. آپ کا کولیسٹرول لیول اگر بڑا ہوگا تو انجیر کے استعمال سے نارمل ہو جائے گا. کھجور کا استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیوں کی کمزوری, آپ کی مسکولر ویکنس, آپ کی نرس ویکنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوکی کا استعمال زیادہ فرماتے تھے. لوکی کا استعمال کرنے سے جو اس وقت ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے انزائٹی, ڈپریشن,
किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो आपको 40% जो मेडिसिन मिलेगी वो सारी की सारी जो है वो एंटी डिप्रेशन होंगी। तो किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे इलाज आप करा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा, वो कह रहा है एंड में हूं तू आ भी जाके गोली खा रहा था तो सौड़ लग गया, ये भी खा के सो। मतलब एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देने से ही दूसरी मेडिसिन काम कर रही है। तो लौकी के इस्तेमाल से ये है कि आपने लौकी इस्तेमाल फरमाई, लौकी की ये बरकत है कि लौकी के इस्तेमाल करने से आपको एक तो नींद बहुत अच्छी आती है, दूसरा आपका जो हाइपर टेंशन है वो खत्म होता है, और आपका बुलंद फिशार खून जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिससे अमूमन जो है गर्दन के पीछे तनाव या खिंचाव की एक कैफियत रहती है, वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। सर्वाइकल। हाँ, तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी चीजें आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाई हैं, उस सब में इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा भलाई है। मुफीद है। अच्छा फिर अब सर्दियां हो या गर्मियां, खास तौर पे चूंकि अब गर्मी है, खवातीन जो है वो चूल्हे के सामने खाना भी पकाती हैं सारी, तो इसमें अब उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो मैनेज करें, क्योंकि अफ्तार के लिए भी तैयारी करनी है, सहरी के लिए भी करनी है, रोजा भी रखा हुआ है, तो इसमें आप क्या अच्छा, इसके लिए तो मैं अपनी न्यूट्रिशन एक्सपर्टीज के साथ होम एक्सपर्टीज भी शेयर करूंगी कि देखिए इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी शिद्दत की गर्मी में चूल्हे के आगे इतनी देर खड़े रहना कि अगर आपकी फैमिली में 6 लोग भी अगर मैं मिनिमम आपके काउंट करूं, आपके बच्चे वगैरह मिला के, अगर तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं है तो पकोड़े ही, सिर्फ एक पकोड़ों को मैं लूं तो आधे घंटे तो कहीं नहीं गए फ्राई होने में ना। तो और बाकी सारी चीजें, तो इसमें ये होता है कि प्री प्रिपरेशंस बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आप पहले से करके रख सकते हैं। रमजान शुरू होने से पहले काफी सारी चीजें आप करके रख सकते हैं, जैसे आप बहुत सारी चीजें बना के रख दें। और इफ्तार के बाद वाला जो टाइम है, जब आप थोड़ा सा, जब आपका मेटाबॉलिक रेट फिर से थोड़ा सा लो होता है, आप नॉर्मल अपने उस पे आते हैं फिजिकल कंडीशन पे, तो फिर आप कुछ चीजें प्रिपेयर करके रख सकते हैं, सहरी के फौरन बाद करके रख सकते हैं जब आपका एनर्जी लेवल हाई है। और जो गर्मी वाला टाइम है, जिस वक्त आप चूल्हे के आगे खड़ी हुई और आपका एनर्जी लेवल भी लो हुआ है, जो कि पीक इफ्तार का टाइम होता है, उस वक्त आप कम से कम काम रखें। और आई विल सजेस्ट कि कोई एक हेल्पर अपने साथ रख लें, उनकी भी रोजी में इजाफा होगा और आप भी, और अगर नहीं रख सकते तो या अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगी तो इट विल बी सॉल्व्ड ऑल सॉल्व्ड। मैं बिल्कुल कथा कलामी की माफी चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। हाँ। आपने रेसिपी बनाकर देंगे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि वो भी स्ट्रॉबेरी देख सकें कि किस तरह से हम एक जबरदस्त किस्म का शेक, दही भी और दूध भी और फ्रूट भी। के साथ साथ मर्द भी बेचारे जो है ना वो चूल्हे के आगे घंटों खड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी कोई टिप बताना चाहिए को फिर। हाँ जी, अच्छा, चूल्हे के नहीं, यही नाम नहीं लिया आपने सिर्फ खवातीन। यही सारी टिप्स हैं कि पहले से काफी सारी चीजों की तैयारी पहले से करके रखनी है। और दूसरा ये कि एक अकेले को किचन में ना छोड़ें, जैसे गुलजार भाई के पास मैं आ गई, जैसे कि मैं अकेले छोड़ दिया, साथ में रहना चाहिए कोई। आप बच्चों की बच्चों को अपना हेल्पर बना लें या कोई भी आपके साथ हो, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ भी मिलके कर सकते हैं। मर्दों के लिए भी हेल्पर जरूरी है? मर्दों के लिए, मर्द बड़े ताकतवर होता है लेकिन हेल्पर जरूरी है। लेकिन हेल्पर जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल, अब आप जल्दी से आप बनाइए, हम उतनी देर में इरम साहबा से एक सवाल कर लेते हैं। इरम साहबा, ये बताइए कि पिछले रमजान भी आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वो मुश्किलात अभी भी चल रही हैं। उसमें थोड़ी कमी आ गई है, लोगों को अवेयरनेस हो गई, इतने मैसेजेस लोगों को दिए गए। तो इन हालात में अपने रोजे को साथ लेकर चलना और एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना, इस हवाले से आप जरा रोशनी डालें ताकि लोग उस चीज से फायदा उठा सकें और इस बात का असर भी लें कि क्या चीज उनके फायदे के लिए है। रीमा, बात यह है कि हम लास्ट फरवरी से जिस सिनारियो में रह रहे हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि अभी हमें कितना अरसा मजीद इसमें गुजारना है, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो वाकई एहतियात है। अच्छा, रोजे में तो हमें वैसे भी एहतियात का सबक दिया जाता है। अभी जैसे हकीम साहब ने कहा कि रोजा आपके नफ्स अम्मारा को मारता है, तो हमें लिमिट्स बता दी जाती है ना। रोजे में हम बेसिकली अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। तो जब हमें पता है कि एक ऐसी वबा फैली हुई है हमारे चारों तरफ, तो हम अपने आप को लिमिटेड क्यों नहीं करते। इसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर गैदरिंग्स होती है और अगर कोई खातून बेचारी एहतियात कर रही हो, किसी से गले नहीं मिल रही हो, दूसरी नाराज हो जाती है, वो वहां से कहती है कि जी मुझे कोरोना थोड़ी है। अल्लाह का शुक्र है आपको कोरोना नहीं है, लेकिन आप दोनों मिलके तीसरी को भी मैसेज देना है। अल्लाह ना करे अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, किसी की इम्यूनिटी कमजोर है,
आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपसे उस शख्स को लग उसको हो गया, गया। तो आप अपने आप को लिमिटेड कर लें। इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमें मिलजुल के इस चीज का सामना करना है। और देखो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि अल्लाह की हजारों नेमतें हमारे घरों में मौजूद हैं। लेकिन हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो वाकई इस वबा से बीमारी के अलावा इफेक्टेड हुए हैं, कि जिनके रोजगार छूट गए, जिनके घरों में मासूम बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो सुबह निकले। ब्लैक रोज कलर सेफ, जो है बालों के लिए 100% सेफ। ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट्स। खाने पीने में बदएहतियाती से वजन बढ़ने का हमेशा खतरा रहता है। मैं इस्तेमाल करती हूँ लासानी अर्के महजल। लासानी अर्के महजल। Ramadan Mubarak. Save ₹30 per kg on drumsticks and keema, and on every pack of quiche, kafta kebab, and hare bhare nuggets. Safe and healthy chicken. KNNs.